जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परुण मोंग पदे बारे बहस कयो तफसीर। तो तफसीर मतलब से खसरा और या खस्सा बिया दा खबर हमशे बचे अवलने मुफस्सिर द कुरान और मुबय्यिन द कुरान अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिया दागना बाद नबी अलैहि सलाम सहाबा दी और बिया अला हाज़िल क़ियास मुफ्ती बशर आज़म नन दा खबरम पके लगा मुख्तसर हम देखो ची द कुरान मजीद द तफसीर बुनियादी तरीका सदा नो हाफिज़ इब्न कसीर पर इख्तला मुक़द्दिमा दख्ल तफसीर की अगदा लिखली दी चिदा कुरान मजीद द तफसीर तरीक़ा दादा च अवल में तफसीर द कुरान पर कुरान के अल कुरान युफ़स्सिरु बादुहु बादा कुरान मजीद की बाज़ खबरें पयौज़े के तागे यौ पहलू और यौ हिस्सा ज़िक्र शुवी और बयान दगे खबरें बलजे के बल पहलू और बल हिस्सा ज़िक्र शुवी। आम तौर माने खल्क़ तो पर कुरान मजीद की तकरार देर ज़्यादा कारी करे कि तकरार देर खुदा अगर शोक दा खबर की जगह कुरान मजीद कतल नहीं मुताले नहीं किया कुरान ने उसलूब ना नहीं खबर द हर यो किताब पर उसलूबी मेथड मनहज बल्कि द हर इल्म पर मनहज पर उसलूबी द कुरान मजीद खपल यो मनहज दे खपल यो उसलूब दे अचानक तकड़ी नहीं दी आमतौर माने पर किताबों के अबवाबी उसूली या पर जुमले कुरान मजीद दा अंदाज पर खो दे कुरान मजीद दे सूरतुन दी आयतुन दी सूर न बाब दे और न फसल दे दा अज्जा तो हर दुरुस्त भी जो प्रदान जो जो देर पारे रे देर पारे रे के देर सिपारे रे तो सब बदला प्रसंग गवाया सिपारे सिपारा और सिपारा कैसे फर्क उसका जैसे दावे में जो कुरान देर सिपारे रे या देर सिपारे रे दर्द ऐसे टेक्निकल लफ्ज़ है पारा हिस्से तक तो वह जो देर पारे रे यानी देर अज्जा रे पर मन तो मुश्किल तो दे ये भी पारे दखलक सिपारा वही दा लफ्ज़ गलत वही सी और फारसी की देर शुरू तो दा वही दा यावा पारा दा यावा सिपारा तो यावा ना बिया सी संगत को अरे माना दा दा यावा देर पारा दा और कितने दायावा से पारा दा नो से द्रे होता वही दायावा खुद द्रे न दा ये द्रे नशी के रे द्रे ये नशी के रे तब हमारा पूछ दा तलाक पयो मजलिस के द्रे तलाक दा बाज़ अहल ज़ाहिर उदाराए दा यो दे तलाक सलासा पर मजलिस वाहिदा के दबाज़ अहल ज़ाहिर उदारा इदा दाया अगर अपन पूछ नो जमा उदारा इदा जमा खबर अखन को मैं वाज अइम्मा अरबाओ सरद इमाम बुखारी दा रायदा चिद्रे तलाक पयो मजलिस की द्रीनी दा सिर्फ द इमाम इब्न क़य्यिम और इमाम इब्न तैमिया राय दा इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह पे खबर कर दो इमाम इब्न क़य्यिम भी बिया खलक मजबूत वाला आर्दे पे जो तो पे वाला आर्दे नूर दसी और जकम एतराज़ात भी पेश किए गए एतराज़ात दस सब वज़नी न दी वो खबर में ऐसे दे पूरे का वाला दलता चे द्रे यौ नहीं और यौ द्रे नहीं न माना पे यू के कहल तो चाहता पूछो के वाले हदीस मिलाओ
نو ما ته بیا سي غپ لگاو ما یې راځه چې تاسو نه کوم خپکیږي وړر نه وای جره نه خپکیږي ما دا ما ته چې په کوم ملک اوسېږو د عیسایانو ملک دی او دی وایي چې خدای یو دی او دریم دی خدای خو په حقیقت کې یو دی خدای وایي ته درې دی او طلاق درې دی او تاسو وایي چې درې یو دی نو یا ته وایي چې درې طلاق یو دی او دی وایي چې یو خدای درې دی ما دا تاسو د خبره سره یو بل سره ډېر نږدې نه ما دیو یو خدای ته درې وایي کته دې تاسو کې یو درې څنګه دی وایي نه خیر دی مطلب یو دی او چې تا ته وایم چې طلاق درې دي ته نه دا یو دی نو ته درې ته یو دی یو ته درې وایي تاسو د یو بل سره چې تربوران او تر ځامن باندې نه دا غپ میرا سره ولا خیر شوف کې دا سي اهل ظاهرین خپکیږي دا برداشت کوي دا مونږه به برداشت کوي نو سه نو ته وته سه درې ته وایي سی دیر شو ته وایي نو ټول قران سی پاره دی دیر پاره او سه پاره ما درې پاره چې ما شوم لوي سی پاره ورګنو دا نه سی پاره دا نه سه پاره دا پاره دا د ماشوم په لاس کې نه سی پاره دا نه سی پاره دا سره پاره دا هغه پاره نه چې هغه سیماب چې دی هغه چې هغه بدلیږي را بدلیږي هغه پاره نه دا فارسی پاره اردو پاره نه نو حافظ ابن کثیر وایي چې د قران مجید د ټولنا اصولي طریقه د تفسیر سره تفسیر القرآن بالقرآن قرآن په یو ځای کې خبره مجمله ذکر کوي په بل ځای کې مفصله ذکر کوي په یو ځای کې د خبره یو پهلو ذکر کوي په بل ځای کې دا غبل پهلو ذکر کوي لکه مثلا نوح علیہ السلام واقعہ سورۃ اعراف کې په سورۃ هود کې قصص کې یو ته بل ته په سورۃ نوح کې ورستو سورۃ نوح کې په مختلفو طریقو پیراوی ذکر شوی ده خدای یو جمله په صرف په سورۃ العنکبوت کې ذکر شوی ده چې فلبث فیهم الف سنه الا 50 عاما نوح علیہ السلام چې کوم قوم ته ولېږل شو هغه پکې 9.5 کال تیر کړ دا جمله په قران کې بل ځای کې نشته ځکه چې سورۃ عنکبوت چې ده د مکی سورۃ ده او په دې مکی صورت کې چې کومه موضوع ده نو هغه دي تکلیفونه برداشت کول مشکلات برداشت کول الف لام میم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم او چې کوم صحابه نبی له صلوات والسلام دراله لکه حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ نبی له سلام ته وی چې الا تدعو لنا الا تستنصر لنا مونږ له دعا ولې نه غواړې مونږ له مدد د الله نه ولې نه غواړې ځکه چې موږ ته ډېر تکلیف دی دلته په مکه کې نو په دې سیاق سبب کې چې الله تعالی د نوح علیه السلام واقعي ذکر کوله نو ورته وی چې فلبث فيهم الف سنه الا 50 عاما نوح علیه السلام په 9.5 کال کې ستړی نشو او تعالی په شپږ کال لا کار نه کړو ته وی چې الله تدعو لنا الا تستنصر لنا مدد ولې را نه غي دا ډېر جان ګوسل کار دی دا ډېر ګران کار دی نو دا پدې باندې دا یو په هلوی ولا پدې ځکه ذکر کړه دا چې قران مجید چې دا خو تقریرونه دي خطبه دي قران مجید کو خطبه دي نو یو خطبه په یو وخت ذکر شونه په خطبه کې هغه یو مفهوم راغی ما په یو سیاق او سباق کې هغه مفهوم ذکر کړ بل اور دې بیا مغه په یو بل انداز کې دغه خبره ذکر کړه په یو بل انداز کې ذکر کړه دا د صحابه کرامو په ذهن کې چې د قران مجید دومره کلک ناستو او هغه د دنیا او ما فيها نه بالکل بالا ترشیو دا ځکه بالا ترشیو چې هغه دا خبره بار بار زده کړې هغه په دې بار بار تکرار باندې په ذهن کې بالکل کلک ناسته و دا د قران مجید د تکرار او فواید د همو دا فواید ځکه نه ملاويږي چې یو موږ ګورو بل دا چې موږ مستقل ګورو نه موږ چې مستقل د قران مجید مستقلا د موږ هغه وخت ورکړی وي چې کوم وخت د پکار دی نو به موږ ته پته لګېدلې وي چې هو د دې خو یو جمله او یو لفظ ته په دې کې تکرار دی په دې کې قطعا تکرار نشته دا تکرار ته بظاهر ښکاری خدای چې څوک نه پوهیږي هغه ته تکرار ښکاری نو قران مجید يفسر بعضه بعضا
احکام کې دا طریقه ده چې احکام په یو ځای کې مجمل بیان شي بل ځای کې مفصل بیان شي نو تبه د قران مجید د یو موضوع سره متعلق هغه تمام آیاتونه راجمع کی نو تاسو په پته ولګی چې د دې تمام د مجموعې نه کوم مفهوم ځین تراځي د یو آیت لکه نبی له صلی الله علیه وسلم فرمایي یو وخت دا سره شي چې د خلک په د آیاتونه یو بل راځي یو آیات وي بل په دغه مقابله کې بل آیات د دې معنی دا د آیاتونه یو بل راځول د آیاتونه یو بل راځي ما بلکې د آیاتونه ټول چې د یو موضوع سره متعلق دي نو هغه راجمع کا او دا غینه چې کوم مجموعي کما مفهوم جوړ شي نو دغه بیا مفهوم ځکه چې یو پهلوی په یو ځای کې بیان شوی بل پهلوی دا چې په حدیثو کې دا چې د قران لغوي تور باندې او د قران تفسیر څه دی لکه مثلا په یو لفظ به ما چې الله تعالی د جهنم په باره کې فرمایي و ام منکم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا و ام منکم الا واردها پتا شو کې یو قسم دا نشتا چې هغه به جهنم ته ورود کوي ورود لفظ بزرګ ورود بک او كان على ربك حتما مقضيا دا ستا رب فیصله کړی دا او دا په ځان لازمه کړی دا به کوم هر سړی به جهنم ته ورود کوي او د ورود نه بعد به بیا څنګه چلی ثم ننجي الذين اتقوا بیا به موږ متقیان خلاص کو ونظر الظالمين فيها جثيا او ظالمان به پکې نشکور کړی او د دې ورود څه معنی ده آیا د دې ورود معنی دا ده چې هر سړی به جهنم ته ورځي ورننوځي به وته که هر سړی به په جهنم ورځي جهنم ته به ورځي که په جهنم به ورځي نو د قران مجید یو مفهوم خلق دا غسته دی چې د ورود معنا دا ده چې نه د دوزخ ته ورننوځي ورني یو حدیث دی په قرآن مجید کې چې تاسو ګورئ نو قرآن مجید د یو آیت خدا دی خو یو آیت دا دی چې ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون ان الذين سبقت لهم منا الحسنى چا مبارک د زمونږ بهترینه فیصله د مخکې نشوي دا نو اولئک عنها مبعدون دی بر جهنم لري او لا يسمعون حسيسها دی بر جهنم خکالون نو خکالو پیژنې تاسو څه وایي کش خکالو معمولی غونډه څه کش پش وختو به خکالو خکالو پته باندې لګي پته باندې لګي جهنم او دین خدا معلومه شو او قران دلته دا وایي چې حتما مقضیه اوس په قران تفسیر د دې معنی دا د ډول آیاتونو ترجمه کې نو پته لګي چې اصل کې د دې ورود نه مراد دخول نه ده د ورود نه مراد دخول نه ده د ورود نه مراد صرف ورتلل دي سړی یو ځای ته ورشي قران مجید کې دا وراده او دا ورود چې صرف په ورتلو باندې د دې اطلاق شوی دی وایو کنه سورته قصص کې شته کنه ولما ورد ما امدین ولما ورد ما مدين چې کله موسی علیه السلام د مدین غوبو ته ورغی نو څه مطلب چې غوبو ته ورکوشو نه په چې هغه ځای ته ورغی چې کوم ځای کې هغه د مدین والا غوبو ویو پته ولګی چې ورود دخول ته نه وای بلکې ورود صرف د هغه په دی خوا کې تیرېدل یا په هغه د پاسه تیرېدل یا هغه ماحول ته ورتلل اوس دا خبر ناراضه بیا نو د قران مجید بیا دیمه طریقه د تفسیر قران بالقران نه بعد بیا تفسیر القران بالسنه ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث ته صفه چې دا صراط چې کوم دی او صراط حق صراط چې کوم حق دی کل چې موږ ته کل صراط کلم دی او صراط نه لارم نو دا د جسر علی جهنم دا په جهنم د پاسه کل او په دې باندې به خلک تیریږي نو ځینې خلک به داسې تیریږي چې لکه د اسمان دا بریښ کې داسې وشي بس هغه ته ورته هلته به بیا چا نه تپوس کوي چې یاره موږ په
قرآن کې ویلي او په حدیثو کې ویلي او موږ ته به درسونه کې دا وی په تقریرونو کې چې دا یو پول به یو پاغه باندې په دوزخ به د پاسه پول خو پته ونه لګي دا نو ایته په ویلې چې بس ته براله بس ته پته ونه لګي لا يسمعون حسيسها ته دا خبره نشو سوق بداسي تیر شي لکه اجاوید الخير لکه ته به کرا اصول تیز روان سوق بداسي شي لکه سړی چې منډه وای سوق بداسي لکه سړی چې پیاده روان سوق بداسي چې خړپو سي وکي چې په پیاده روان او على الصراط كلاليب په دې پل د پاسه کونډې دي داس کونډې دي نو کونډې بداسي مغازین خلک بداسي چې کونډې په ولګي نو داسه به وکا شي راو کا شي داسه خوب به کی او دې به وي رہی پر هوا به نه چیخ کتا او ځینې بداسي چې کته به راواچي نو دا اوس د احادیثونه او د قران مجید د آیاتونو د خپل منځ کې د تطبیق نه پته ولګي چې د ورود معنی څه ده القرآن يفسر بعضه بعض طریقه د تفسیر قرآن دا چې قرآن به قرآن په ذریعہ باندې وضاحت کیږي د قرآن به د سنت رسول په ذریعہ باندې وضاحت کیږي دا نه بعد بیانول طریقې دي چې د اقوال د صحابه په ذریعہ باندې کیږي بیا به بالعربیه الفصحى هم کیږي چې د عربي فصیح عربي چاله نه ورته فصیح عربي چې ولنه ورته نو هغه د قران مجید تفسیر نشي کولای ځکه چې قران مجید خو عربي ژبه کې بلسان عربي مبين نو بعض شذونه دي دا تعلق صرف د لغت سره دی د لغت سره لکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل په منبر باندې ولاړ نو وی چې دا وفاکهه و ابا به وفاکهه خو پیژن خدا ابا ستو وفاکهه و ابا متاع لكم وللانعام نیو سره پاسه دوه کوي چې د ابا نه مطلب ترکاری یا سبزی ده سبزی یا ترکاری نو د په داسې ډېر اطمینان رانه کوي چې زما په لغت کې د ابا دا معنا ما ته بیا به عمر دا خاصه او تکلف دی چې نه پوهیږي بس نه پوهیږم ما ته پته نشته سورۃ النحل کې یو آیت ده او یاخذهم علی تخوف او یاخذهم علی تخوف حضرت عمر رضی الله عنه منبر ناس ته خلق توحید د اعلی تخوف سمانا تخوف او يرول ته نو څه مطلب دی د دې مطلب څه دی او یاخذهم یا الله تعالی دا خلق ونی شي په داسې عذاب باندې تخوف جوړګری نو یاخذهم نو خو بیا اخذ نشو يرول شو صرف په دې نه پوهیږم د دې سمانا نو سره پاسو د ويرجی د تخوف معنا د تنقص کمواله او یاخذهم على تخوف معنا على تنقص جساس ابادي کمن د الله تعالی د عذاب یو شکل ابادي کمولن دي زمون په دور کې خو مونږ خلک وایي چې ابادي زیاتول دي کني دا تبعی ده وای بچي دوه اچي او چې ماشومان کمی نو وای دا چډیر دا بربادي ده قران مونږ ته دا وایي چې ایاخذهم على تخوف وای معنا تنقص حضرت عمر رضی الله عنه د تخوف معنا تنقص په کوم ځای کې راغلی یو سړی پاسو د ویرجی زمون په لغت کې خونشته د بنو حذیل قبیله په لغت کې تخوف تنقص ته د بنو حذیل قبیله په لغت کې تخوف څه ته وایي تنقص ته هغه د دلیل پیش کړ نو دلیل دا دی چې بیا په عربی ژبه بیا یو استشهاد به پیش کې په دې باندې به تر بیا بحث وکړو دا استشهاد به د کومه زمانه د هر زمانه د استشهادم هغه شهادتم نه قبلي د یو خاص دور د یو خاص علاقې بیا د مختلفو قبایلو چیرې د دې قبيله تعلق د کومه قبيله د دې په گاوان کې کومه قبيله اوسېده دا موږ یو لفظ وایو کنه عربي قح يعني عربي اصل عربي الاصل هغه عرب چې دا وی عربي د غیر عربي جبه سره مخلوطه شوی او مشوبه شوی ګډوډه شوی نه ده دا اي خلق استشهاد دا اي خلق قول په استشهاد کې پیش کیږي د چا عربي چې د نور خلکو سره ګډوډه ده دا هغه قول په استشهاد کې نه پیش کیږي
او د اوسنو خلکو خو د پیش کیږي نه دا اوسنی خو د مصر والا او د عرب د ټول عرب والا دا داسې عربي وایي چې هغه کاڼي وغړوي او سره عربي نه ده دا کومه مونږ ته په دې مونږ لا هو کې سبق وینو زمونږ د عربي استاد هغه عرب مونږ ته هغه به مونږ ته عربي لیکل نه ما به ته غلطه لیکل هغه ټول اعراب غلطه فاعل به منصوب لیکو مفعول به مرفوع لیکو ته ګډي وډه به لیکل نه ما به ته استاد ته ما نه خپل یې راکړه او ته څنګه عرب می د طائف او طائف صالح الغامدي یو زمون غامدي دی دا غامد او د اردن غامدي دی دا او په قصور کې په ځله قصور کې غامدي قبيله ده کوم نه راو یا خدای دې نعوذ بالله ته خپل چا باندې سه الزام لګی چې کنه څه سبب او کدا نه نو په خپل مور باندې الزام لګی خدای دې غلط کړي دا جالي غامدي ټول کارونه جالي نوم جالي دی جاوید نوم نه دی غامدي نه دی ارسه هیڅ نه دی او غامدي او غامدي وو نو هغه ما ته ته غلطه دارم پس هغه ما ته استانه خو ډیر زیات تنګ نو ما ته ما نه تنګي کوم نه چې ما نحوه ویلې دا صرف نه ویلې عربي مې ویلې دا ته ما دا غلطه به نو دا وسنی خدای سي نه دي اخو نو هغه بیا ما یو ځل ما ور کړه د پویوما نو مونږ په چکر چرته بوتلی نو ما ته وی چې عربي بوای بل جبه بنوای ما صحیح ده نو التپا پارک لاهور کې او پارک کې هغه شترمرغ هغه داسې ګرځیدل ما ته وی دا څه کوي ما ته وی وای دا څه کوي دا څه شی دی دا څه کوي نو ما یې بس اوس مال مقرر ما ته وی چې النعامه تتچکر فی مجالها ما وی النعامه تتچکر فی مجالها ما ايش تتچکر ما تتچکر عربيه بشكل عربي ما يتشكر تشكرا وقردان ما طيب والله ده بده ما ده ودا چی پکې شي ما دا تاسو په عربي کې دا غاب شي ته چې ګل محمد ګل يجي ويجي بيجي يجي تو ته سياره ان سياره وبيجي بيجي او په فعل باندې حرف جر داخل ولا حرف جر په فعل نه داخلي دا په شرمت کې لیکل دي شرمت عامل کې او کله شو ته شو ما ته وی چې تا د عربي ده نو تتشکر عربي ده ته په دې په جرمانه معنا است مې ته ما ته ثابته کړه چې تتشکر عربي ده ما ده تتجول وبم ویلې وما تتشکر ما ته دا وخه مې دا عربي ګډه وړه کړ نو د دې خلکو په عربي هغه ته وی چې د ابو کبیر الهذلی شاعر یو شعر ورته وی د ابي کبیر الهذلی نو بیا هغه ومن رجع او دا خبره شهیده چې دا تخوف څه ته ویل کېږي تنقص ته ویل کېږي نو تفسیر القرآن بالعربیه خدا په عربی ژبه باندې تفسیر د قرآن کې خدا د دینه بعد دی د ترتیب ورانه نه تفسیر القرآن بالقرآن بالسنه بیا باقوال الصحابه بیا دغه نه بعد بالعربیه الفصحى او دغه نه بعد خو بیا په دې جدید دور کې ته بیا نور څه ظلم ملاو دې خبرې وکړه دغه د قران مجید بشمیر آیاتونه دي داسي چې کله هغه تفسیر مونږه تفسیر د قران په قران سره او په سنت سره ونکو او تش په عربی باندې وکړو نو بیا خدای مطلب دا دی چې بیا خو خبر خراب شي بیا خو د منکرین سنت چې کوم مفهوم دی بیا خو هغه شی ثابت شي لکه د صلات ترجمه مونږ صلات ترجمه مونږ کوو نو صلات په اول تاسو د قران نه چې قران صلات څه ته قران صلات څه ته نو د صلات چې د څومره خبره راځي په قران مجید د څومره دینه پته لګي چې الکه صلات یو داسې شی دی چې د هغه لپاره وختونه دي تاسو په خبره کوئ په دې خبره ځان ته پوهیږئ دا څه صلات لفظ دی قران کې ټول ورته تاسو د صلات یو مفهوم صلات یو داسې شی دی چې دا د قائمولو شی دی نمبر 1 دویم صلات داسې شی دی چې د لپاره وختونه دي صلات داسې شی دی چې د دې لپاره طهارت دی صلات داسې شی دی چې د دې لپاره مخ قبله ته کول دي صلات داسې شی دی چې د دې لپاره اعلان دی دا په څه شي
وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ صلاة دپاره ندا ده. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ چې اقامت صلات کې نه یو ډله به تاسو سره ودرېږي یو ډله به دشمن. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم په صلات کې سجده ده. ان دا ټول آیاتونه چې راجمع کینو د دین د صلات او تصور را پیدا شي. دا ذکر ته وایم چې منکرین حدیث وایي چې صلات اسی یو اجتماعي نظام ته نو ته تاسو کې دا څنګه اجتماعي نظام دی دا څنګه اجتماعي نظام دی چې دا غي د لپاره وختونه دي کاغه وختونه نه نو بیا به اجتماعي نظام نه دا څنګه اجتماعي نظام دی چې سهار به یو ماسپخین پورې بیا نه او ماسپخین به یو بیا د مازیګر پورې نه او ماسوتن به یو بیا ټول شپه نه او دا څنګه اجتماعي نظام دی چې د لپاره څه شرط دی د لپاره او 10 شرط دی وان کنتم جنبا فتطهروا او طهارت ولا شرط دی او دا څنګه اجتماعي نظام دی چې د لپاره اعلان هر وخت بوله اعلان کې هر وخت باندې اجتماعي نظام نه هغه د لپاره باندې دا کی او دا څنګه اجتماعي نظام دی چې پای کې مخ قبله ته شرط کړ او دا څنګه اجتماعي نظام دی چې په سفر کې بیا نیم دی. وليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه دا زما په خبره راشيږي چې تاسو د ذهن د سي جوړ شي چې قران مجید چې ولس مونږ ته ویل دي نو اول به د قران مجید کې دغه الفاظ دغه مفهوم دغه موضوع به مونږ راجمع کوو نو دا غنه مونږ یو اجتماعي یو صورت بیا به مونږ ته پته لګي چې قران خود سي یو شی پیش کوي راځي او حدیثو کې نبی له صلوات والسلام د دې بیا عملی شکل څخه پیش کړي لغت دا غنه بعد خبره لغت د دینه بعد خبره صلات چې کوم دی کنه دا تاسو ته بچا ویلي کې به ته نه ویلي دی بعد خلکو دا خبره کړې ده او تفسیر بیزاوین دا خبره کړې ده بعض نور خلکو کړې ده چې صلات په لغت کې تحریک او صلوین ته تاسو به خبر کوئ زه په دې ډېر سخت رد کوم د لغت په لحاظ سره دا خبره غلطه ده چې تحریک او صلوین ته ویل کېږي ان شاء الله په دې به ته بحث بیا وکړو چې ازه کله راشي. زما مطلب دا دی چې په دې کې استشهاد نشته څوک چې وایي چې صلات تحریک او صلوین ته وایي نو تر نن ورځې پورې هغه مالا د عصر استشهاد نه یو غوا نشي پیش کولای چې د فلان کې قبيله فلان کې سړي په شعر کې یا په نثر کې یا په بعض محاوره کې صلات د تحریک او صلوین په معنا باندې استعمال کړي نشي پیش کولای. تاسو په خبره ورسېږئ نو خو که فرض کا پیشم کی نو دا به د قران او د سنت او د اقوال صحابهونه او د اجماع د صحابه د دینه بعد اقوال صحابه کې بیا اجماع د صحابه مخکې دا او انفرادي اقوال رسو دي په دې باندې چې تبحث کوو دا د درې خبره ذهن کې کېنول پکار دا به تور تمهید ملته. بل خبره د دې کتاب متعلق د شته په دې کتاب په حواشیو کې دا خبره ذکر شوې ده دا جلالین نو دا د جلال تسنیه ده جلال دا د جلال الدین ناغسته شوی دی جلال الدین امر باندې د نوم د یو جزنا ته یو لفظ راغسته شي او دا غیر تسنیه جوړول شي کله کله تغلیب هم کول شي د تسنیه بحث چې ته په صرف کې وې کنه هغه کې ته تغلیب هم کول شي لکه والدین نو والدین تسنیه ده د والد او د والدی ودلته پکې والد لا په والده باندې تغلیب راغله دي نو والدین ته جوړ شوی دا شمسین او قمرین شمسین نورس په مته وي قمرین هم نورس په مته وي کله قمر له په ترجیح ورکا کله په شمس له ترجیح ورکا شمسین پته دا جلال الدین نو جلالین تفسیر جلالین یعنی تفسیر د هغه دوه کسانو چې دا هغه دوه په نوم کې جلال الدین راغلی جلال الدین نوم دا اولنې چې کوم دی دا جلال الدین محلی دی د مصر المحله الكبرى په مصر کې علاقه ده المحله الكبرى او یو د جلال الدین سیوطی نو اسیوط یا سیوط دا په مصر کې یو ځای دی نو دا یو د المحله الكبرى دی نو د جلال الدین محلی وي دا مشر دا مخکې تیر شوی دی دا جلال الدین محلی چې ده دا په 864 هجری کې وفات ده 864 هجری ٹھیک شو
او دا بل جلال الدین سیوطی چې ده دا په 911 هجری کې وفات ده 911 هجری کې وفات. نو دا جلال الدین محلی مخکې راغلی دی او جلال الدین سیوطی دا دوه لوی علما دي. حقیقت دا ډېر لوی علما دي، محدثین دي، مفسرین دي، ادیبان دي، د نحو، د صرف، د فلسفه، د منطق، د علوم، د علم عربیت، دا د علم د غرونه دي بالکل عظیم خلق دي، معمولی خلق نه دي. نو اول دا جلال الدین محلی رحمه الله چې کومو د تفسیر د قران د خپل تفسیر د قران نمخ کې تقریبا 3 تفسیرونه مخه تکي خو یو علامه القواشي یو مفسر دی، هغه ته تفسیر لیکل دی القواشي. نو دا هغه مخه تکي نن سبا موجود نه دی، مترشته نه چلتا. موږ د تاریخ نه علاوه چې کتل نه دی چې القواشي تفسیر کوم ځای کې ملاوي، نن سبا مطبوع نه دی. نو د ځان د مخه تکي هم د یو تفسیر د القواشي زیاته حصہ داغه نه راغسته. دی ځان د مخه تکي هم د تفسیر بیضاوی ورم چې تاسو ما ویلو انوار التنزيل و اسرار التاويل، او دی ځان د مخه تکي هم د تفسیر ابن کثیر، حافظ عماد الدین ابن کثیر، اسماعیل ابن کثیر. نو د دې دریو تفسیرونو نه دا مرتب خو د شروع دا شی وکړه چې د شروع د سورته کهف نه وکړه. خبره واشه سورته کهف نه شروع وکړه. دا خیالو د سورته کهف نه او والناس پورې شروع کوه ما تفسیر به ولیکم. نو دا چون کې لګران له لغت په لحاظ سره او په دې کې واقعات هم دي او دا نو بیا به دا وکړم، نو بیا به واپس راشم. سورته الکهف نه سورته الناس پورې دا تفسیر ولیکو او هي پورا کو بیا راغې سورته فاتحه شروع کړه. سورته فاتحه شروع کړه، سورته فاتحه ختم کړم، دی وفات شو. نو هغه خبره مکمله پاتې نشوه. سورته بقره نه والا د سورته الاسراء پورې د سورتونو پاتې. د دنه باندې بیا د امام جلال الدین سیوطی راغی او د تقریبا 40 ورځې کې پورا 40 ورځې کې د باقی تفسیر مکمل کړ. سورته بقره نه والا د سورته الاسراء پورې دا ټول تفسیر د 40 ورځې مکمل. د عمر په دغه وخت کې سکم 22 سال 21 سال نه زیات او د 22 سال نه کم، یعنی د 21 او د 22 سال عمر په منځ کې د 15 پاره تفسیر 40 ورځې کې مکمل. د علم اندازه لګوي تا د چې کله د 40 سال شو دا امام سیوطی رحمه الله نو د پسان پسې بس د کور دروازه بند کړه او چې د نږدې دوستان ممرانو چې فلان کې ما وایي زه نه پیژنم دا نه موږ بس صرف لیکل تفسیرونه لیکل کتابونه لیکل تقریبا د 500 نواله تر د 600 پورې کتابونه دي لیکلي او د 61 سال په عمر کې وفات دی. یو شپږ کال په عمر کې وفات. نو دا امام جلال الدین او د ډېر لوی مطلب په دې باندې ډېر لوی اعتماد دی د خلکو. شافعی المسلک دی. خدای د امام ابو حنیفه رحمه الله په تاریخ کې یو کتاب لیکلی مناقب ابي حنیفه النعمان. د امام ابو حنیفه رحمه الله په مناقب کې یو کتاب لیکلی. مطلب دا د هغه زمانه دا خلق داسې متعصب خو نه وکړ. متعصب هو بغیر کم خلق داسې را پیدا دا ما امام نه دی نو زه به تعریف نه کوم نه. نو دا د دې تفسیر جلالین بیا د دې تفسیر جلالین بیا خلق ډیر زیات شروع تقریبا 17-18 د دې حواشی او شروع دي. نو س مطبوع دي س غیر مطبوع دي. کداغه تفصیل ته ګورې نو شته په دې خپل نسخه کې دنه موجود شته دا غیر تفصیلات هغه بیا وګورئ. د امام جلال الدین محلی نه بعد چې امام سیوطی رحمه الله د سورته بقره تفسیر شروع کړو فاتحه په دې صورت کې تاسو ته وګورئ چې سورته فاتحه په مخکې نشته. سورته فاتحه په مخکې نشته. تاسو راوړل بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه
تاسو به وایي یا یو عام سړی به دا وایي چې دا څنګه چل دی تفسیر د قران مجید دی او سورۃ فاتحه به نشته نو د دې د نشوالي په وجه تاسو ورسېدئ چې ولې به نشته ځکه نشته چې اول نه چې شروع کیږي خو خلک سورۃ فاتحه نه شروع کوي نو سورۃ فاتحه په کې د ابتدا کې ویلې وي او دا غیر تفسیر نقل کړی وي نو خلکو په ذهن کې دا وا چې دا د جلال الدین سیوطی تفسیر دی د فاتحه دا او د فاتحه تفسیر په جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه نه کړی دا په جلال الدین محلی کړی دی نو دی ولګي نو د په اخر کې هغه سره یو ځای کړه چې چون کې دا دغه تتمه دا دغه تفسیر دی نو دا دغه تفسیر یو طرف ته شي او زما دا شروع شي د سورۃ بقره نه او د ذکر سورۃ بقره نه شروع وکړه په سورۃ الاسراء باندې او دروله نو بیا چې دا غزه شروع شین بیا په کتاب سورۃ فاتحه پته ولګي سورۃ فاتحه ذکر هغه سره یو ځای کړی دا د سره ځای کنه یو ځای کوله چې پر دې علم خپل علم د بیا په دې معنی کې چې سرقه علمیه و علمی غلا شکر باندې د علمی غلا ګمان ونه کی دې سړی علمی غلا کړو یا لکه دا هم زمال مندار دنه تیر زمانه په خلکو کې دا ډېر لوی کمال چې هغه بل چا نس دکړه وکړه نو دا به صفای اظهار کو چې دا دکړه مې دنه کړی دا او په نن زمانه کې چې سړی لږونه په دوه کسانو کې یاد شي نو بیا د خپل استادانو دا استاد نه انکار کوي بیا یې نه شاګرد مې او نه مې استاد دې ځکه دې څه پخناټه شوی غونته کیږي نه خبره پیږي تاسو بسم الله الرحمن الرحیم اول مې دا خطبه وایي الحمدلله د الله تعالی په تعریفونو کې د ټولنا د تعریف بهترین اسلوب چې دی او بهترین الفاظ چې دي الحمدلله الحمدلله که تاسو په دې سوچ کوئ چې د لکه زه به تاسو له یو اساینمنټ درکړم ولي کې دا سره تاسو اساینمنټ په دې روانه شروع پنځه ورځې کې یو کاپي بدل پیدا کې او دا براته وایي چې الحمدلله دا یو جمله ده د الله تعالی د حمد د اظهار د پاره د الحمدلله نه علاوه ممکنه جملې کې مکمل ستاسو ځین کې چې کومه جملې ممکنه دا به ولیکي او بیا به دا ثابت کې ماته چې دغه باقی جملې چې کومه ممکنه دي د هغه جملو په مقابله کې الحمدلله ول ډیر زیاته معتمده په کوم دلیل یو دلیل دا دی چې تاسو چې الله تعالی ویلي چې الحمدلله رب العالمین مته ټول نه معتبره خبره ده خود دې براته په عربیت کې په ادب عربي کې براته دې لن وې علت براته وې وجه براته وې تاسو زما په خبره پوښتنه ځکه سوال درنه کوم کوم اساینمنت در کوم پای پوښتنه چې الحمدلله دا جمله چې دا په دې کې دنه چې کوم مفهوم ده دا مفهوم د دین علاوه په کوم جملو ادا کیږي تکشوا ستا په علم کې کوم جملې دي بیا براته دا وایي چې دا یو جملې او د الحمدلله په منځ کې به سبکه مقارنه وکړه چې دا جمله چې دا یو ممکنه ده د الحمدلله د دین په څه وجه خلا د عربیت د بلاغت تاسو کوم پولیس ماته ویل دا قابلان طالب علم دي ماته ویل خبرم خو پویږي وای دا تکړه دي ځکه خو نه زدا ست په کوم تاسو په تکړه او که تکړه نه مې ان شاء الله ولدي تکړه به شعر خیر زما شاګردانو کې نه لایق نه راوځي زما شاګردان ټول قابلان ان شاء الله تاسو په خبره ورسه تیز بشه ان شاء الله زما په ډېر سجونو کې تاسو مخ تراشي د ذهن هغه په کولاویږي د ذهن په طالب کولاویږي نو خبره ورسره نو دا ستاسو یو شای من شو ها ابا ما تو خیر دا په کومه وجه باندې دا جمله د دې جملې نه خلا او شرقه علمیه باندې کوي دا په خپل ځان له پتا سوچ کې چا طرف په پاس نه کوي صحیح شو د الله تعالی حمد د پاره د ټولو نه بهترینه جمله ده دا اندوان چې کوم دی نه اندوان هندو مت خلک وي د دې نوم هندو مت ده او اندوان وایي چې زمونږ د مذهب نوم هندو مت نه ده
هغه وی زمونږ د مذهب نوم دی سناتن دھرم مذهب ته وي او سناتن سنا سین نون یا میم نون او میم دواړه قریب المخرج دي نو سناتن یعنی سماتن یعنی سماعن آسمانی هغه وی زمونږ د مذهب نوم دی آسمانی مذهب او زمونږ دین آسمانی دین دی په دې باندې به ان شاء الله بحث کو چې کله په دې سورته بقره کې ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين چې کله الصابئين وایو کنه الته به بیا تا په دې پوهه کوم چې دا سناتن دھرم او د هندو مت د مذهب حقیقت سره او دا د دې د داوی مطابق د کوم هدف وردا خبره ټیک ده نو په هغه باندې الته بحث خو په دې کې چې کوم د دوی چې کوم کتابونه دي بنیادی کتابونه پای کې ټول نه کتاب بھگوت گیتا ده ما سره شته بھگوت گیتا ما کتلې لستلې مې بهترین کتاب پای کې د توحید ډېر خولي سبقونه دي او کدی اندوانو دا کتاب په صحیح معنی کې زده کنه بیا په مسله وتا آسان نشي خو د دې نه علاوه د دې نور کتابونه دي ویدونه وید اجر وید او اثر وید او فلان وید او قرانونه دي یو پکې بیا د ای تشریحات دي هغه ته مهابھارت وایي نو دا ویدونه چې کوم دي په دې ویدونو کې بعضي ویدونه داسې دي چې د هغه شروع د یو لفظ نشوي دا چې تعریف د اګنی د پاره دی البته بیان دی جمله لیکل دا دغه شارحینو چې تعریف د اګنی د پاره دی نو د اګنی مصداق څوک دی هغه بیا د دې قرانونو د دې ویدونو یو بل جمله را نقل کړی دا چې پای کې دا لیکل دي چې دا خو زړه رڼا ده خو د دې نه بعد به آخري نوې رڼا راځي یو نوې روشنی به راځي نو پکار دا چې هغه نوې رڼا کله راشي نو هغه نوې رڼا به په دې زړه رڼا د پاسه کې دی نو پته به ولګي چې تعریف او سنا د اګنی د پاره ده نو د اګنی مصداق څه دی نو گویا کې کدا خبره رښتیا ای نو عین ممکن ده چې دا جمله پکې آسمانی جمله ای اگر چې دا کتابونه خو زبانی راغلي د دې د کتابونو چې کوم دي دا تحریرا نه دي نقل شوی دي ته د دې په دې اعتراف کوي چې دا موږ زبانی را نقل شوی دي خو بیا 13 زمانه کې سره 15000 کاله مخکې بیا لیکل شوی دي او که فرض کدا واقعیت دا شي نو دا جمله نه ده دا جمله ډېره مزیدار جمله ده چې تعریف د اګنی د پاره ده خو اګنی سوک ده د دې پته به دا نوې رڼا نه لګي چې کومه په اخر کې راځي او طریقه به دای چې هغه اخرنه رڼا به په دې رڼا د پاشه کېږي مطلب دا نه چې دا به هغه اخرنه رڼا به په حاکمي رجب هغه ته کېږي چې په هغه اخرنه رڼا کې دا خبره وا چې دا تعریف د چا د پاره دی نو دې مطلب به هغه نو ته ویلې شي چې تعریف د اګنی د پاره دی د معنا دا چې اصل جمله دا وا چې الحمدلله خو هغه نه د لفظ د الله خطا شوی نو هغه په خپل جبه کې یا په خپل لغت کې یا په چا په لغت کې د اګنی لفظ وي خو بیا ته دا یو چې د اګنی مصداق شو کې د مصداق څخه یو انسان دی یو جن دی یو دیوتا دی یو فرشته ده کنه خدای دی کنه خدای یو پیغمبر دی چې هغه ورته اوتار وي اوتار خو نه دا اوتار خو دا وی اصطلاح نو درسته طریقه بیا دا ده چې اخرنه کتاب قران دی او قران مجید دا ټله فیصله وکړه چې الحمدلله دې معنا دا چې حمد او تعریف د چا لپاره دی د الله لپاره په کار چې اندوان دا ومني چې اخرنه رڼا خدا فیصله وکړه حمد د الله تعالی لپاره نو د اګنی په ځای باندې الله تعالی نوم ولې نه دویمه خبره دلته دا ده چې الحمدلله معنا څه ده ساده معنی څه ده ساده معنا د خلکو په نسبت باندې د الحمدلله دا ده چې خلک وی چې ټول تعریفونه د الله تعالی لپاره ټول محامد د الله تعالی لپاره ثنا ټول تعریف ټول خوبی ټول کمالات دا چې څومره ترجمه ته وکي نو په دې باندې یو سوال راځي او سوال خلک کوي او جواب یې کوي چیرې تعریف او انسان کو
تعریف د انسان کی تعریف د مخلوق کی ټول تعریفونه د الله تعالی سره مطلب دی نو بیا وایي چې د دې معنا دا د تعریفونه چې مخلوق په وجه باندې کیږي نو دا په الله تعالی دا څور کړی خالق الله تعالی دی دا سوال جواب دی دا ټیک خبره زمان درسته د ما په نسبت باندې بهترینه ترجمه دا څه ده چې دا غینه اسم مفهوم بل نه جوړیږي او پای اعتراض نه راځي او ځا همیشه په ترجمه کې ما ترجمه تاسو ته رسول چرته ورېدلې نو دا الحمدلله ترجمه همیشه دا څه کوم چې الحمدلله معنا ټول صفاتونه د خدای دا صرف د الله تعالی حمد نه مراد هغه صفات دي چې کوم صفات الوهیت او ربوبیت صفات الوهیت او صفات ربوبیت او حقوق الوهیت او حقوق ربوبیت دا صرف د الله تعالی دی په دې اړه اعتراض نه راځي چې رجی فلان کړه د خدای کوم صفت په مخلوق نشته دا چې اعتراض وکولای شي چې ته خوایې د خدای صفت د الله تعالی لپاره ده او په فلان کې هم د خدای او صفت موجود دي یاره جی په مخلوق کې د خدای صفت نشته الله تعالی خالق دی نو هل من خالق غیر الله الله نه بغیر بل څوک شته الله تعالی عالم الغیب والشهاده دی نو څوک عالم الغیب والشهاده شته الله تعالی علیم بكل شیء قدیر علی ما یرید دی علی کل شیء قدیر دی دا شته څوک بل څوک نو بدا ساده معنا وکړي چې الحمدلله ټول صفاتونه د خدای ټول صفات د ربوبیت او د الوهیت دا صرف د چا لپاره دي لله الله تعالی او بیا په راځه ترجمه ته حمدن دا تاکید د پر مصدر کله کله د تاکید د پر راځي کړه د بیان د نوې د پر راځي د تاکید د پر راځي حمدن دا سه حمد د الله تعالی د پر وېما موافیا لنعمه چې دا مطابقي د الله تعالی د نعمتونو لپاره یعنی د الله تعالی نعمتونه به شمار دي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها نظم د الله تعالی دا سه حمد وې چې هغه به شمار موافیا لنعمه مکافیا لمزيده مکافیا چې دې پوری یا دې مد مقابلی چې مطابقي لمزيده د مزید انعام د الله تعالی لپاره یعنی یو خدای الله تعالی نعمتونه دي چې په دنیا کې خلکو لور کړی دي یو قران مجید یو بل ځای کې ویل دي چې ولدینا مزید نو ابسي نو هغه نعمتونه چې په کې شامل کی نو مطلب دا دی چې الله تعالی حمد وایم په هغه نعمتونو چې کوم نعمتونه په دې دنیا کې اوس خلکو لپاره موجود دي او په هغه نعمتونو وایم چې کوم نعمتونه په آخرت کې د الله تعالی په نسبت باندې دي او هغه الله تعالی مزید اطلاق کړی دی والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلاه و سلام دایره خبره د حمد باندې او صلات دواړه به حمد به ذکر وي چې د الله تعالی د حمد نه بغیر څه شی شروع شي نو هغه به برکت وي د الله تعالی کتاب د حمد نه شروع دی د الله تعالی پیغمبر چې کما د نیکه کما ابتدا کوي نو د الله تعالی د حمد نه کوي خطبه د دین وي کتاب د دین شروع کوي حتی کې یو مختصره خطبه د نکاح خطبه نبی رسول الله مختصر ویل د پای کې محمد ویل حمد ثناء ویل څه خبره چاته کوله نو اما حمد ثناء ویل د بیا دغه نه بعد خبره کړه صحابوم طریقه داوا دا زمونږه طریقه خراب شو صحابه کرامو طریقه بداوه چې یو خبره براجم شو نو چې کوم صدر مجلس نو هغه اول الحمد او ثنا به ویل د الله تعالی به درود پر نبی له سلام باندې بیا به دغه نه بعد کله خبره شروع هغه طریقې به ورو خلکو پرې هم نه بدغه تاکو بلک په بس شروع کړو خپل مقصد بیا وي نو هغه کې هغه برکات هم ځانې نو اسه په کتابونو کې لیکي چې کل امر ذیبان لا يبدا فيه بحمد الله فهو اقطع هر هغه کار د الله د حمد نه بغیر شروع کړي هغه به برکت وي نو بد ټول کارونه دغه به برکت دي د الله تعالی د حمد نه شروع کړي او به د الله تعالی حمد وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم درود نه وي نو ځکه جفا کې جفا بے وفایی کې د پیغمبر سره بے وفایی څخه کې اخر د حمد چل ته چا خو دلې
محمد صلی الله علیه وسلم ته ونه خو د محمد صلی الله علیه وسلم نه علاوه بل چا دا خلق پیغمبرانو خو خودلی او خلکو یې کړل پیغمبرانو چې خو خودلی او امتونو یې کړل هغه محمد صلی الله علیه وسلم را تازه کړ دنیا ته يهوديانو ته دا دین را تازه کړ اساس اصل دین دا عیسایانو ته را تازه کړ عیسی علیه السلام اصل تعلیمات دا د مکی خلکو ته را تازه کړ د ابراهیم علیه السلام اصل تعلیمات دا نو کم از کم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغه احسان هغه بدله پکار صلات په او بیا سلام په ځکه چې قران مجید یوازې د صلات ذکر نه کوي یا ایه الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما صلات و سلام په والسلام علی سیدنا محمد سیدنا لس پکې وې کنه وې نو احترام د پاره دې و آله وصحبه وجنوده آل اتباع د نبی آل یوازې آل نه مراد اولاد نه دي بلکې د آل نه مراد څه دي اتباع او صحب صاحب جمع ده نو صاحب من صاحبه چا وسره ملګرتیا کوي ظاهر خبر چې ملګرتیا د ایمان په حالت کې وي چې ایمان په حالت کې نه هو ملګرتیا نشو او وجنوده دا به د نخ خبره وجنوده دا الله تعالی او د نبی له سلام لخرې مطلب دا چې لخرې دا معنا د چې تر قیامت پورې چې د نبی له سلام د دین د لپاره سو قرباني ورکړي نو بد دا ټول د جنود دا ټول مجاهدین دا ټول طالب المان دا ټول علما دا ټول د الله د دین سپایان دا دین طرف ته داعیان په څو چې په څه طریقه باندې د خدای د دین کار کې برداشت دي دا جنود دا د نبی له سلام لخرې اما بعد دا اما بعد چې کوم خلک وي دا د ټول اول حضرت داوود علیه السلام ویلو دا قران کې چې وایي کنه سورۃ الشوات کې یو اتیناه الحکمت وفصل الخطاب خلک وی د فصل الخطاب مراد دار چې د یوې خبره او د بلې خبره په منځ کې دا فرق خبره چې کوم نه بل جانب پیژنده نو دا اولنې دا فرق داوود علیه السلام کړو چې یو جمله ختم شو او دا نه بعد اصل خبره شو اما بعد خبره باندې ورسې تاسو نو که داوود علیه السلام کړي او بل چا کړي هو اوس طریقه دا روانه ده چې صلی الله و سلام وو دا غیر بعد بیا خپل خبره کین وای اما بعد ته ته پته ولګي چې الګا غيو جمله او غيو دا ختم فهذا ده هذا خو اسم اشاره ده کنه اسم اشاره خو دې ته وایي چې په ښکارا باندې کوم شی موجود دی خو دلته کې کله کله ستا په ذهن کې یو شی موجود دی او هغه دومره مستحضر تا چې هغه بالکل دا شی لکه کل موجود فی الخارج مرغان تاسو له هغه ته اشاره کولای شي نو هاذا معنا دا څه دی هغه چې دا دای لیکه ولا سونه په ذهن کې خو کنه نو هاذا معنا دا جواب وجود ذهني چې دی دا به تاسو بیا وایي چې د منطق فلسفه به وایي لکه ډیر سره چې وجودونه درې قسم دي یو وجود ذهني دی یو وجود خارجي دی یو وجود نفس الامر دی نفس الامر وجود چې په حقیقت کې دی لب ذهن کې نشته او بل خارج کې دلته نشته وجود خارجي مطلب دا دی کنه چې پاغي باندې اثرات خارجيه مرتب شي اثرات خارجيه څه دي لکه اوس په دې باندې اثرات خارجي دار چې دی یو فراغ نه ولري د سر یو شی ټکراويږي د لګوتې ورړې کی طالبې کی دا ټچ کی د ته اشاره کی نو دې ته وجود خارجي وي وجود حقیقت نفس الامر بیا وجود نفس الامر بیا دې ته وي چې هغه یي خدای سره د جزئی متعلقات هغه سره متعلق نه د څه زونه شته چې هغه د دې سره متوي او کنه دا ټول ارس چې دي دا زمون په دې ځمکه کې دا ټول ارس نه دي دا وخت ډېر کم نه کني تا ته مالک تفصیل مکه وچی دوه ټکی درته ویم دا چې دا فلسفه چې وایي کنه دا فلسفه چې وایي چې یو عرض دی یو جوهر دی یو هغه شی دی چې په خپل وجود نه لري خو د بل د وجود تابع لکه دا سپینه پاڼه د دې د سپینواله یو دا پاڼه دا یو د دې د رنگ
دا رنگ په دې پاڼه پورن خته دې ځان له وجود نشته کدا ته تقسیمین او دا تقسیم د دې تقسیمېدل یا د دې نه تقسیمېدل دا د محل تابع دي هغه وایي چې دلته درې سيزونه دي و یو عرض دی یو جوهر دی د جوهر بیا درې مصداقات یو داسې شی دی چې دا غي درې سدي ابعاد بعد چې ورته وي عربي کې ورته بعد وي انګريزي کې ورته ډایمنشن وي خبره من پوښ 3 ډایمنشنز چې هغه ته یو ته طول وي بل ته عرض وي بل ته عمق وي نو چې یو بعدي کنه دته نقطه یو بعد چې بالکل یو ډاټ چې دا غي نه طولي نه عرضي او نه عمق وی جوهر نو دې ته وی نقطه یو د نقطې نه اخوا چې شنو ایت بیا سطح وي سطح دې ته وی چې طول او عرض لري عمق نه لري دا غنه بعد بیا جسم دې ته وی چې طول هم لري عرض هم لري عمق هم لري طول وی خط اول ته عرض وی خط ثاني ته او عمق وی خط ثالث ته خبر معنی کولش کله هر یو شی بیا شپږ جهات دي چې شپږ جهات شي نو 3 ډایمنشنز شو طول شو نو په دې کې فرض کړه قبله او برخاته شو عرض شو نو دا شمال او جنوب شو او عمق شو نو دا فوق او تحت شو تر نن ورځې پورې د خلکو دا فکر وو چې د هر هغه شی چې په دې کائناتو کې موجود دی نو د دې 3 ډایمنشنز دي اوس موجوده زمانہ کې ساينس چې کوم دی هغه تقریبا 9 10 11 پورې ډایمنشنز وجدا ممکن دي دې معنی دا چې اوس ساينس دا وایي چې دا خبره عین ممکنه ده چې موږ په دې موجوده دنیا کې یو موږ د فرشتي وینو په دې دنیا کې د موږ یو عین ممکنه ده او موږ د هغه څه وینو چې هغه د اوسه پورې چانل لیدل دا ممکن دی بالکل دا چل چې دا زموږ په سترګو کې دی اوس ساينس دا وایي تاسو ته پته یې چې د ساينس زیات واګي چې کوم ده د اوسه پورې د هغه خلکو په لاس کې وي چې کوم د خدای نه منکرو چې کله ډایمنشنز ساينس دا ثابت کړ چې ډایمنشنز د درې نه زیاتېږي سلور پنځوس پګو اته د سټرینګ تھیوري وایي STRING سټرینګ تھیوري په سټرینګ تھیوري باندې نن سبا ډېر لیکل کیږي په فلسفیانو باندې او په ساينسدانانو باندې زلزل راغلی دی چې د اوسه پورې خو به مونږ وی چې ساينس جدا شی دی او فلسفه جدا شی دی نو مونږ به وی چې ځکه ساينس خبرې ډېرې کوي نو مونږ به ساينس په جبه کې جواب ورکوو اوس خبره دا ده چې ساينس هم راته وایي چې ډایمنشن د دریو نه زیات شو نو دې معنی دا چې اوس خو د خدای د منلو نه د جنت د منلو نه د فرشتو د منلو نه د عرش د منلو نه د نیکه او د بدی د منلو نه بغیر چاره نشته اوس خو بدام منم ځکه چې ساينس منم نو بیا خو بدام منم دې معنی دا چې هغه خبره رښتیا کیږي چې کوم قرآن کې الله تعالی ویلي و چې سنريهم آیاتنا فی الآفاق موږ به دې خپل نخره توحید په دې آفاق او په دې کائنات یو خو فی انفسهم او دې بل ځانونو کې حتی يتبين لهم انه الحق چې دې ته بالکل پرداګه چې دا الله او رسول چې سوي دا خو بالکل ثابت دي نو اوس هغه دا ورغله نو اوس په دې باندې زلزل دي چې کوم خلک وایي چې یاره موږ خدای نه منو دا نو هغه وایي چې دا تیوري چې ثابت شي سټرینګ تیوري چې ثابت شي او دا ډایمنشن د دریو نه څلور او شپږ او یو له څلور څخه تور دې نه زیاتې دي او د دې معنی دا چې نه کیږي او څه شي یعنی معنی دا چې څه نشتا خدای شتا عرش شتا جنت شتا جهنم شتا ملائک شتا پیریان شتا وزن اعمال شتا قیامت شتا عذاب قبر شتا خو مسله صدا مسله دار د ماستر کې کمزوري دي په دې سترګو نه لیدي کې دې سترګو کې نه قوت پکار ته خبره قرآن او سنت هم کړو نه خبره هوتا علم الکلام هم کړو چې په دې سترګو نه کته کې لن ترانی معنا دار چې په دې سترګو مې نشي کته او بیا په جنت کې مې ګوري مش خبره کوم غره چې کوم قرآن کوله تاسو په خبره باندې ورسېږئ نو دې څه ته خبره راورسېده چې موجودات اګماوي وجود ذهني وجود نفس الامري اوس بل وجود نفس الامري وجود حقيقي دا بخله کوم چې وجود حقيقي څه ته وایي
بیا په دې پوښي چې وجود حقيقي وجود عارضي چې هغه په خوا به منطقيان وي چې یو ممکن دی او بل څه دی واجب الوجود دی د ممکن او د واجب الوجود او د ممکن خاص او د ممکن عام فرق به پته ولګي دا څه نه به تر په ډاګه کې تاسو خبره باندې ورسېږي بهر حال ځنن د درس کافي دی